आधुनिक ओडिया साहित्य यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत जनाऊँगी। आज क्लासटी उपन्यास साहित्य भाग 1 उपर रही ओडिया यूजीसी नेट जेआरएफ रे आसुथिबा केतोटी उपन्यास उपर देखिबा केतोटी प्रश्न उत्तर उपन्यास रु। प्रथम प्रश्न को जिबा। केउं दुईटी उपन्यास महाभारत नीलमणि साहू सृष्टि? ऑप्शन ए धरा उधारा, ऑप्शन बी पाप परी निजर, ऑप्शन सी चहला पानीर ढेउ, ऑप्शन डी तामसी राधा। सठिक उत्तरटी होची धरा उधारा एवं तामसी राधा। महाभारत नीलमणि साहूंकर दुईटी उपन्यास होची धरा उधारा एवं तामसी राधा। परवर्ती प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित केउं दुईटी उपन्यास नक्सलवादी पृष्ठभूमि रे रचित? ऑप्शन ए शकुंतला, ऑप्शन बी नेता, ऑप्शन सी जंत्रारूढ़, ऑप्शन डी सुना पुटर लोक। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए शकुंतला। शकुंतला उपन्यासटी नक्सलवादी पृष्ठभूमि रे रचित होईछि। परवर्ती प्रश्न। मल्ला जह्न ओ मने मने उपन्यासर नायिका को यथाक्रमे चिन्हट कर। मल्ला जह्न ओ मने मने उपन्यासर नायिका को यथाक्रमे चिन्हट कर। ऑप्शन ए सती, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी सुषमा, ऑप्शन डी मेघमाला। सठिक उत्तर होची मल्ला जह्नर नायिका हेउछन्ति सती एवं मने मने उपन्यासर नायिका हेउछन्ति कनक। परवर्ती प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित उपन्यास भितरु केउंटी किशोरी चरण दासଙ୍କ रचना? ऑप्शन ए दुर्गपतनर बेଳ, ऑप्शन बी सप्त सिंधु, ऑप्शन सी सातटी दिनर सती, ऑप्शन डी सामुद्रिक। निम्नलिखित उपन्यास भितरु केउंटी किशोरी चरण दासଙ୍କ रचना? सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन 3 जहाँकि सातटी दिनर सती। परवर्ती प्रश्न देखिया। निधि दास केउं उपन्यासर गांधीवादी चरित्र? ऑप्शन 1 प्रतिभा, ऑप्शन 2 अंधर दिगंत, ऑप्शन 3 भंगाहाड़, ऑप्शन 4 नेता और नेत्रमणि। निधि दास केउं उपन्यासर गांधीवादी चरित्र? सठिक उत्तरटी होची निधि दास ऑप्शन 2 अंधर दिगंत उपन्यासर जने गांधीवादी चरित्र अटंती। प्रेमपथे और बापा उपन्यास दुईटर स्रष्टा को यथाक्रमे चिन्हट कर। ऑप्शन ए कमलाकांत, ऑप्शन बी गोदावरीश मिश्र, ऑप्शन सी कान्हूचरण महांती, ऑप्शन डी गोदावरीश महापात्र। प्रेमपथे प्रेमपथे उपन्यासकार होचंती गोदावरीश महापात्र एवं बापा उपन्यासर स्रष्टा होचंती कमलाकांत दास। परवर्ती प्रश्न देखिबा। क स्तंभ सह ख स्तंभर उपयुक्त संपर्क स्थापन कर। रामचंद्र बेहेरा, बसंत कुमारी पट्टनायक, गोविंद दास और पद्मज पाल चार जन उपन्यासकार नाम दिखाई और एपटे तांकर उपन्यास गुड़ी रखा जाइए। पाप परी निजर, अमड़ा बाट, मुक्तिर रूपरेख, अमावास्यार चंद्र। देखिए प्रथम रामचंद्र बेहेरा। रामचंद्र बेहेरा हूँ मुक्तिर रूपरेख, बसंत कुमारी पट्टनायक हम अमड़ा बाट, गोविंद दास हम अमावास्यार चंद्र, गोविंद दास हूँ अमावास्या चंद्र एवं पद्मज पाल हम पाप परी निजर, पद्मज पाल
ପାପ ପରି ନିଜର ହେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ, ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକର ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅଙ୍ଗାସାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପାପ ପରି ନିଜର ହେବ ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା ସହିତ ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା ସହିତ ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଳକୃଷ୍ଣ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା? ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା? ଅପସନ୍ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ନାଭିପଦ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ପାପ ପରି ପଦାସନାୟ ନମଃ, ଅପସନ୍ ସି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଦୁଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ନାଭିପଦ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପାଦାସନାୟ ନମଃ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରବାହଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅନଳ ନଳ, ଅପସନ୍ ବି ମନର ନିଆଁ, ଅପସନ୍ ସି ଜାନ କାମା, ଅପସନ୍ ଡି ଲୟ ବିଲୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲୟ ବିଲୟ ଉପନ୍ୟାସକୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦୁଇଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଅପସନ୍ ବି ରଘୁବର ଗୀତ, ଅପସନ୍ ସି ନଅତୁଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରିନୟନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ଉପନ୍ୟାସ ରଘୁବର ଗୀତ ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ରଘୁବର ଗୀତ ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ନଅତୁଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପରିକଳ୍ପିତ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବା? ଅପସନ୍ 1 ଘଟାନ୍ତର, ଅପସନ୍ 2 ଅଭାଗିନୀ, ଅପସନ୍ 3 1817, ଅପସନ୍ ଡି ନିର୍ବାସିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର 1817 ଉପନ୍ୟାସଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ 1 ନେତି ନେତି, ଅପସନ୍ 2 ଫଟାମାଟି, ଅପସନ୍ 3 କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ଆଜୀବଙ୍କର ହଠାସ୍ୟ। କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ? କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫଟାମାଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ଚିତ୍ରଲେଖା, ଅପସନ୍ 2 ନମିତା, ଅପସନ୍ 3 ମନୀଷା, ଅପସନ୍ 4 ନିର୍ମଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ମନୀଷା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରର ନାୟିକା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ନଅତୁଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ 2 କାଳୀବୋହୂ, ଅପସନ୍ 3 ଚିତ୍ରପଟ, ଅପସନ୍ 4 ରଘୁବର ଗୀତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଯାହାକି ଚିତ୍ରପଟ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୀତି ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ନିମ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୀତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିହିଂସା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିଭା, ଅପସନ୍ ସି ଶାସ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟିର ମଣିଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରତିହିଂସା। ଏ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ PDF କିମ୍ବା କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।